السلام علیکم ناظرین، میرا نام عرفان اسکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آپ کا عوامی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج یہ بات بتاتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آخر کار پی سی بی کی فتح ہونی شروع ہو گئی ہے، اور جو ہم نے بیڈ پیچز پچھلے دیکھے تھے ان سب کو ریکور کیا جانا شروع ہو گیا ہے۔ اور سب سے پہلی فتح ہماری یہ ہے کہ ای سی بی، جس نے پاکستان میں آ کے کھیلنے سے معذرت کی تھی، اس کے چیئرمین نے 10 مہینے بعد ہی، ان کا ٹینیور تھا 5 سال کا، 10 مہینے بعد ہی آئن واٹمور نے ریزائن کر دیا ہے۔ اور وجہ یہ بنی ہے کہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے پاکستان میں آ کے پاکستان کے ساتھ سیریز کھیلنے کا پلان کیسے کینسل کیا۔ ان کو ان کے میڈیا نے بھی بہت سنب کیا کہ بھئی یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا۔ سارے جو انٹرنیشنل پلیئرز تھے، صرف انگلینڈ کے نہیں، باہر کے پلیئرز، ان سب لوگوں نے بھی ان کو جو ہے وہ ابیوز کیا کہ یار آپ کس طرح سے یہ کر سکتے ہیں، کن ٹرمز پہ، کن ریفرنسز پہ، کس بات پہ آپ نے جو ہے وہ اتنا اچھا پلان ہوا ٹورنامنٹ جو ہے وہ اس کو کینسل کر دیا۔ اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، ایک لیم سا ایکسکیوز تھا کہ جی ہمیں اپنے پلیئرز کی فٹنس وغیرہ کی ضرورت تھی اور ان کی سیکیورٹی کی ضرورت تھی، جس کا کوئی ایکسکیوز، کوئی چیز سمجھ نہیں آتی۔ ان کے اپنے پلیئرز سے جب پوچھا گیا تو پلیئرز نے بھی یہی کہا کہ جناب ہمیں تو اس بارے میں ایز سچ کوئی انفارمیشن نہیں ہے، ہمارا تو نہیں خیال تھا، نہ ہم سے ڈسکس کیا گیا، نہ ہم سے رائے لی گئی، نہ ہم سے پوچھا گیا، اور نہ ہم نے یہ کبھی کہا کہ ہم پاکستان جا کے پاکستان کے خلاف نہیں کھیلیں گے۔ لیکن کس طرح سے ہوا، بورڈ نے کیسے اس کو منع کر دیا، جرنلسٹ نے بھی ان کے خلاف، ان کے اپنے جرنلسٹ نے، ہمارے نہیں، ان کے اپنے جرنلسٹ نے بھی انڈین کرکٹ بورڈ کے خلاف جو ہے وہ بہت کچھ لکھا، بہت باتیں کی کہ یہ کس طرح سے پلان ہو رہا ہے، کس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں۔ ان کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ مجھے تو بالکل پتہ ہی نہیں تھا یہ کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، کوئی سفارتی سطح پہ کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی چیز نہیں ہوئی۔ ایون کہ انگلینڈ کی جو ویمن کرکٹ تھی انہوں نے بھی اس بات کو جو ہے وہ انکاری کیا کہ یار یہ تو کوئی پلان نہیں تھا، یہ تو کوئی پوچھا نہیں، کسی سے کہا نہیں، اور انہوں نے بھی اس بات کو پسند نہیں کیا۔ اور اتنا پریشر بنا پہلے تو جو چیئرمین صاحب تھے وہ کافی عرصہ چپ رہے، وہ اس بارے میں کچھ بولے نہیں، لیکن جب وہ بولے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ انہوں نے باتوں کو جوڑا کس طرح سے کہ نہ وہ کوئی پراپر ایکسپلین کر سکے، نہ کوئی چیزیں تھیں ان کے پاس، نہ کوئی ریفرنسز تھے، نہ کوئی ٹرمز تھیں، نہ کچھ تھا، اور بس انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم پاکستان نہیں جائیں گے۔ اور اس وقت انہوں نے کہا جب ان کا جو ٹور تھا وہ 1 مہینے بعد یا اس سے بھی زیادہ بعد میں ایکسپیکٹڈ تھا، اور جیسے ہی نیوزی لینڈ والوں نے کیا ہمارے ساتھ کہ نیوزی لینڈ نے بھی جو ہے وہ کن باتوں میں، کن ٹرمز پہ، کن چیزوں پہ آ کے یہ جو وہ 5 آئی والا ایک نیا انہوں نے ایک اسپائنگ کا سلسلہ شروع کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی اس ایک 5 آئی نے، I5 یا 5 آئی جو بھی ہے، اس نے جو ہے وہ کہا کہ جی ہمارے پہ حملہ ہو سکتا ہے، اور میچ شروع ہونے سے تھوڑی ہی دیر پہلے جو ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا اور کہہ کے چلے گئے، اور اس کے بعد وہ بھی بہت شرمندہ ہوئے۔ پھر پاکستانی ایجنسیز نے ان کو بتایا کہ جس آئی پی ایڈریس کا آپ لوگ ریفرنس دے رہے ہیں وہ آئی پی ایڈریس جو ہے وہ انڈیا کا ہے، اور انڈیا نے یہ شرارت کی ہے، اور انڈیا ہمیشہ سے شرارت کرتا ہے۔ انڈیا کو یہ بات بھی نہیں پسند آئی تھی جب ہم نے کشمیر پریمیئر لیگ کی تھی تو انہوں نے آئی پی ایل میں جو پلیئر فارنرز آ رہے تھے ان کو سنیپ کیا تھا، ان کو کہا تھا کہ جناب آپ نے کشمیر پریمیئر لیگ نہیں کھیلنا، لیکن سب کے سب نے آ کے کھیلی، ماشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ تو ان کو جو ہے نا کوئی پرابلم، کوئی نہ کوئی چیز رہتی ہے۔ انڈیا کے جو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ جو بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی ہاکی کو بھی خراب کیا، اس میں کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو ہمارے لیے وہ ایک دھونے کا بڑا اچھا موقع تھا، اور وہ ٹیم یہاں پہ آ چکی تھی، یہاں پہ آ کے پریکٹس نیوزی لینڈ کی کر چکی تھی، اور وہ سارا سب لوگ ریڈی تھا۔ جس دن میچ تھا اس دن آ کے ان کو میچ سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور کہا کہ جی ہم لوگ نہیں کھیلیں گے، اور وہ بھی ایک فیک سی ساری سچویشن تھی کہ یار کس طرح سے، کیسے یہ ایک دم آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا، ہم سے کوئی ڈسکس کیا ہوتا، ہم سے کچھ پوچھا ہوتا، ہم سے کچھ سنا ہوتا، ہم سے گارنٹی لی ہوتی، ہم سے کوئی ایشورنس لی ہوتی، کچھ بھی نہیں۔ اور آپ نے پھر سب لوگوں نے وہ تصویریں بھی دیکھی کہ کس طرح سے دنیا میں کبھی کسی بندے کو اتنی، کسی ٹیم کو اتنی سیکیورٹی نہیں ملتی جس طرح سے ہم لوگ ان کو سیکیورٹی دے رہے تھے، اور کس طرح سے ہم اس سے کرکٹ کے لیے اپنے پورے شہر کا جو ہے وہ نظم و ضبط جو ہے وہ چینج کر دیتے تھے، وہ روڈز
और सड़कें ब्लॉक करके सारा कुछ करके डेविएशंस लगा के ताकि लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, इतना सारा कुछ करते थे सिर्फ इसलिए कि जो लोग आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि हर किसी को पता है कि क्रिकेट हमारी जो है वो ब्रेड एंड बटर है। मैं हमेशा ये कहता होता हूँ, तो क्रिकेट पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड की टीम ने यहाँ पे आके हमारे साथ ये हरकत की। अब भी वो बिल्कुल जिस तरह से वो खसियानी बिल्ली जो है वो खंबा नोचने वाली सिचुएशन है कि अब उनके पास कोई और एक्सक्यूज़ नहीं है, कुछ और कहने को तो नहीं है। तो अब वो दोबारा कह रहे हैं कि जी आप हमें बताएं कि हम दोबारा आने को तैयार हैं, हम शर्मिंदा हैं इस बात पे। और इंशाल्लाह मेरे ख्याल 2022 में जो है वो सीरीज़ प्लान होगी और वो लोग भी आएंगे, और इंशाल्लाह वो लोग भी आएंगे, ऑस्ट्रेलियंस भी आएंगे, इंग्लैंड वाले भी वापस आएंगे, और क्या नाम है इसका, वेस्ट इंडीज़ वाले भी आएंगे, और इसी तरह से यहाँ पे रौनकें बहाल होंगी। क्रिकेट तो भाईजान पाकिस्तान में होगी, ये हिंदुस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी तरह से आप कर लें। वो बेशक हमारे वसीम खान साहब हों जिनको ख़ास तौर पे इंपोर्ट किया गया था इंग्लैंड से बहुत हैवी पैकेज पे, इस चक्कर में कि उनका इंटरनेशनली एक अच्छा क्रिकेट में जो है एक अच्छा रख रखाव समझा जाता था। तो उनकी बात पे बहुत सी टीमें आ जाएंगी जहाँ पे उनकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी, उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, तो बहुत से लोगों को इम्प्रेस करके वो यहाँ पे ला सकेंगे। लेकिन वो बिल्कुल नाकाम हुए, उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरी, सिर्फ पैसे कमाए यहाँ से। और उसके बाद जैसी को सिचुएशन हुई, जैसे ही उनसे पूछा गया कि भाईजान क्या हो रहा है, ये लोग क्यों नहीं आ रहे, ये कॉन्ट्रैक्ट इतने वीक क्यों थे, आप कहाँ हैं, आप इनसे निगोशिएट क्यों नहीं कर रहे, आप इनको लाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा भाईजान जी है मेरा इस्तीफ़ा। मैं अभी भी कहूँगा वी आर विद रमीज़ राजा, और रमीज़ राजा साबित कर रहे हैं कि वो एग्रेसिव प्लेयर हैं। वो उन्होंने हमेशा जो फील्ड में एग्रेसिव रहे हैं, और उन्होंने ये भी साबित किया है कि अभी भी वो ग्राउंड के अंदर एग्रेसिव रहेंगे, और वो किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो बेशक पाकिस्तानी टीम हो, पीसीबी के अंदर के लोग हों, यानी जैसे वसीम भाई ने वसीम भाई उनके अपने भाई बड़े अच्छे प्लेयर थे, रमीज़ राजा ने जैसे ही टेक ओवर किया, आपको याद होगा कि बहुत से लोग जो है वो इधर उधर निकल गए, जिसमें मिसबा जो है उस वक्त वेस्ट इंडीज़ में थे। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ से कह दिया कि भाईजान मैं तो जो है मेरी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं। ओहो हो रमीज़ भाई हैं, अच्छा मैं तो वहाँ पे जा रहा हूँ। वकार को भी किसी ने कह दिया कि वकार भाई तेरे भी ज़रा हालात ठीक नहीं चल रहे, तो मेरा ख्याल है तू आराम से साइड से होकर निकल जा, इज़्ज़त यही है उसमें। और ज़रा सी आर्ग्यूमेंट जो हुई वो वसीम खान साहब के साथ हुई, और वसीम खान साहब भी चले गए। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए भाई जो इस तरह से डर के भाग रहे हैं, उनको भागने दीजिए। अभी तो मोहम्मद वसीम बिल्कुल गायब हैं, अभी तो हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। मेरा ख्याल है वो भी छुपे हुए हैं, क्योंकि उनको भी अपने दिन जो है ना वो थोड़े से कम ही लग रहे हैं उसमें। लेकिन कोई बात नहीं, हमें बहुत हाई होप्स हैं, और इंशाल्लाह हम अब राइट ट्रैक पे हैं। और हम सिर्फ पिच पे नहीं, अब हम इंडिया से और ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड से और न्यूजीलैंड से लड़ेंगे। अब हम हर महाज पे, अब हम सफारती महाज पे भी इन सब के साथ लड़ेंगे, और हम सफारती महाज पे भी जीत के दिखाएंगे। और जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है वो इंटरनेशनली हम एक्नॉलेज करवाएंगे कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है। और इस सूरत हाल में मैं सलूट पेश करता हूँ रमीज़ राजा को, जिन्होंने इतनी एग्रेसिव स्ट्रेटजी के साथ इस सब चीज़ों को टैकल किया। हालांकि जैसे ही वो इन हुए थे इतने सारे मसाइल आ गए थे, लेकिन उनको सलाम है, उनको सल्यूट है जितना एग्रेसिवली उन्होंने उस वक्त ट्वीट किया, सारा कुछ किया, निगोशिएशंस की, कॉलें की, सारा कुछ किया, प्राइम मिनिस्टर को एंगेज किया, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को एंगेज किया, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को एंगेज किया, सब लोगों को एंगेज किया। जिस तरह से उन्होंने एक पूरे का पूरा एक इसको ईजी गो नहीं किया, उसको पूरे का पूरा जो है एक पूरे का पूरे सिस्टम को जो है झंझोड़ के रख दिया। और उसका नतीजा ये निकला कि न्यूजीलैंड भी अपोलोजेटिक है, और इंग्लैंड का तो आपने देख ही लिया कि आइन वटमोर ने जो है वो रिज़ाइन ही कर दिया है। भाईजान 5 साल का टेन्योर था, 10वें महीने ने कहा मुझे माफ़ कर दो, मैं प्रेशर नहीं ले सकता। सो दिस इज़ अस, दिस इज़ पाकिस्तानी। वैसे सही करते हैं हिंदुस्तान और सब लोग जो हमसे डरते हैं। येस, वी आर द बेस्ट।